अधिपति देवता पूजा करिष्ये। దండం పెట్టుకొని ఇప్పటికి మనం 6 రోజులు 3 రోజులు 6 పూటల కింద చేసాం కదా, 6 భాగాలుగా. 6 భాగాలలో 5 సార్లు చేసాం విఘ్నేశ్వరుడి పూజ. మొదటి రోజు ఉదయం చేసాం, సాయంత్రం లేదు కానీ రెండవ రోజు ఉదయం సాయంత్రం, మూడవ రోజు ఉదయం సాయంత్రం కూడా మహాగణపతిని పూజ చేసేటువంటి భాగ్యం. దండం పెట్టుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం అసనే దేవనస్మాసి చక్షణ ప్రాణమహ నమః భోగం జపస్య చరంతమనమతే ప్రళయాః స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణాః సమాప ప్రాణానేవ యథా స్థానం ప్రయతే నమస్కే విఘ్నేశ్వర ప్రాణ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ మహోత్సవస్తు భవంతో మహాంతో గృహంతో. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి నవరత్నస్థాపన సింహాసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి శిరసి స్నపయామి నిరంతరాయం నిజబోధ బీజం క్షేమం గణం సంతత సౌఖ్యహేతం ప్రయాతి సిద్ధం గణనాథ దత్తం ఇమాం విద్యాం ప్రాప్య గౌరీ మహేషాత్ అభీష్ట సిద్ధిం సమవాప్య సత్య పూజాపరాతం జజాపమంత్రం శంభం పదం ప్రాప్య మదం హ్యవాపాత్ య ఇమాం హేరంబో వినిషదమధీతే స సర్వాన్ కామాన్ లభతే స సర్వపాపైః ప్రముక్తో భవతి స సర్వైర్దేవైర్జ్ఞాతో భవతి స సర్వైర్దేవైః పూజితో భవతి స సర్వవేదపారాయణ పుణ్యం లభతే గణేశ సాయుధ్యమాప్నోతి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. స్నానం సమర్పయామి, స్నానానంతరం సిద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి, దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. అలంకరణార్థం పుష్పాక్షతైః పూజయామి. అమ్మ చెప్పండి. ఓం గం సుముఖాయ నమః. ఓం గం ఏకదంతాయ నమః. ఓం గం కపిలాయ నమః. ఓం గం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం గం లంబోదరాయ నమః. ఓం గం వికటాయ నమః. ఓం గం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గం వినాయకాయ నమః. ఓం గం ధూమకేతవే నమః. ఓం గం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం గం ఫాలచంద్రాయ నమః. ఓం గం గజాననాయ నమః. ఓం గం వక్రతుండాయ నమః. ఓం గం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం గం హేరంబాయ నమః. ఓం గం స్కంద పూర్వజాయ నమః. ఓం గం సర్వసిద్ధి ప్రదాయకాయ నమో నమః. సంతత సంపద సౌఖ్య హేతు మహాగణపతి స్వామి షోడశ నామ పూజాం సమర్పయామి. ధూపమాక్షరాపయామి, దీపం దర్శయామి, ధూపమంత్రం ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ధూర్భవస్సువః. తత్సర్వదేవ భగవాన్ శ్రీ జగన్నాథ సత్యనారాయణ మహాగణాధిపతయే నమః. నివేదయామి. ఓం యశస్కరం బలవంతం సత్యంతమేతరాజాధృతభూవాసినాగాశ్వతనారాయణాంకుమంగళయోగో సతతం దీర్ఘమాయుః. జయ బోలో గణేష్ మహారాజ్ की, गणेश भगवान की गोविंदा. नमः पार्वती पुत्रा गणाधिपा महादेव हर. अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो ईश्वरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री महागणाधिपतये नमः. पुष्पांजलिं समर्पयामि, सुवर्णदिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि,
प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्री महागणाधिपति सुप्रेत सुप्रसन्नवरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु भवन्तो ब्रह्मन्तो उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु श्री महागणाधिपति महाप्रसादं सरसा गृह्णामि। गोविंद ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तान् धर्मान् प्रथमान्याः सन्देहनाकं महिमानः सृजन्ते। गोविंद यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तथास्तान् उद्वासयामि शोभनार्थं पुनरा आगमनाय च शुभगं शुभम्। मचपल्ली मम श्री पुष्प याग महोत्सव समये शुद्धि वृद्धि अभ्युदय कर्मणि पुण्याः वाचनं करिष्ये। वाटर टचिंग बिंदुस्थानात् भूषणतर्देनागुद्रया तीर्थान्याकर्ष्या वोढाहृदयाय भूषणोद्भवद्रया जिने संस्थाप्या मूलेन तीर्थमभिन्द्रिया संरक्ष्या अवगुण्ठ्या अमृते कुर्यात् ततः पुण्याहं वाचये एतो कर्तव्ये पावने जीवेयाः सर्वा देवता प्रति वृद्धेषु वाचकं कुर्यादागस्तमसा स्मरेत् ततः कुम्भमध्या पञ्चबाणमुद्रान् कृत्वा अवभवद्प्रणिज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये वाक्यताम् ओमापः आपोवा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावा आपः पचवा आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दाविष्कापो ज्योतिविष्कापो यजोविष्कापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूद्भवस्वरापो ओं शिवा आपस्सन्तो ओं गन्धाः गन्धद्वारान्तराधर्षामित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपह्वयस्रिगं सुगन्धाः पान्तु ओं पुष्पाणि आयनैते वरायणे दुर्वा आरोहन्त पुष्पिणी हरदाष्टपुण्डरी एकानि समुद्रष्टगृहाय मे पुष्पाणि पान्तु ओं सुमनसः सोमनस्कवस्तु ओं अक्षतं अक्षतञ्जानिष्टञ्जास्तु ओं अन्वाहार्यः सोमन्वार्योस्तु दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणाः पान्तु बहुदेगञ्जास्तु विडादे बहुर् मनोर्यज्ञने बृहस्पतिर्थापदानि सकंसि सद्विश्वे देवास्सु उक्तवाच पृथिवीमा धर्मामाहिं सेर्मधुमनिष्के मधुजनिष्के मधुवक्ष्या मधुवदिष्या मधुदेवेभ्यो वाचुत्यासन्तु सृषेण्याः मनिष्के एभ्यस्तमा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तो शान्तिः 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 येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं चतुर्जामरोहजन्मजो तेन ब्रह्मविदो वजो भूतं ब्रह्मपुरीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरणसमीत्याः नमो राजा प्रभृणाभ्यः पुनात्मा जातवेदामोऽध्ययन्त्या पुनातु। ओम शुद्धेरत्तैर्वार्थां सुमतं सिद्धा आसीवा अन्नमुक्तो इन्द्रशुद्धो नागहि शुद्धशुद्धाभिरुतिभिः शुद्धो रजन्यथा आर्या सिद्धो ममध्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो आयुं सिद्धो वासुके शुद्धो रुद्राणि जिह्यसे सिद्धो वाजो शिशाससे ब्राह्मणे शमृतगो हितम्। स्वामिनः सहस्र दीप अलंकरण सेव प्रत्याम्नाय यथाशक्ति दीप अलंकरण सेवा समेत श्री पुष्पयाग महोत्सव समये यथाशक्ति स्वामिनः उपचार पूजा करिष्ये। वाटर टचिंग చైర్మన్ గారు చెప్తూ ఉంటారు, ఎవరైనా రిజర్వ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా సినిమా హాల్లో టికెట్ ఉన్నట్టుగా పూజ దగ్గర చేయరు, ప్లేట్ రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళ కోసం. అలాగే ప్లేట్ రెడీగా ఉంటారు. ఒక్కసారి
మనం ప్రతి పూజలోనూ మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ అని చెప్పి సంకల్పం చేశాక పూజ ప్రారంభిస్తాం. అందులో పరమార్థం ఏంటంటే అసలు ఇంతమంది దేవతలు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరినీ పూజించాలి అంటే ముందు మాతృదేవోభవ. నేను సాయంత్రం అన్నాను నేను ఒకసారి, నగాయత్ర్యా పరం మంత్రం నమాతు పరదైవతం. నేను మంత్రం చెప్పి పూజ చేయాలన్నా, మంత్రం చెప్పి ఆశీర్వచనం చేయాలన్నా ముందు ఉదయాన్నే నేను చేయాల్సినటువంటి గాయత్రి జపం చేస్తేనే, సంధ్యావందనం చేస్తేనే నేను చేసిన పూజ సఫలీకృతం అవుతుంది. నేనే సంధ్యావందనం చేయను, నేను యజ్ఞం చేస్తాను, యాగం చేస్తాను, అర్చన చేస్తాను అంటే అది సాధ్యం కాదు. నగా అందుకనే అర్చకస్య భగవంతుడి దగ్గర ఉండే అర్చక స్వామిని భగవంతుడితో సమానంగా భావించడం దేనికి అంటే నిత్యము గాయత్రీ మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేయాలి. గాయత్రీ మంత్రానుష్ఠానం చేస్తేనే చేసేటటువంటి పూజ సఫలీకృతం అవుతుంది. ఎవరు? పండితుడైన వాడు. మనం ఏం చేయాలి అంటే గాయత్రీ మంత్రోపదేశం కొంతమందికి ఉంటుంది, కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు. కానీ గాయత్రీ మంత్రోపదేశంతో సంబంధం లేకుండా నగాయత్ర్యా పరం మంత్రం వెంటనే చెప్పారు. నమాతు పరదైవతంలో గాయత్రీదేవి జోలికి వెళ్ళలేనప్పుడు, గాయత్రీ మంత్రోపదేశం చేయలేనప్పుడు మాతృదేవోభవాన్ని ఒక్క దండం పెడితే గాయత్రీదేవి అనుగ్రహంతో పాటు సర్వదేవతానుగ్రహాన్ని పొంది నువ్వు చేసినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో, నువ్వు చేసిన పూజ ఏదైతే ఉందో అది సఫలీకృతం అవుతుంది అని ప్రమాణం. ఇంకొకటి, మనకి తల్లిదండ్రులు మనం ఉన్ననాళ్ళు ఉండరు కదా, కొంతకాలం ఉంటారు. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక విషయాన్ని చెబుతారు మనకి. లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి వాడుతున్నప్పటి నుంచి 90 ఏళ్ళు దాటే వరకు మోడీ గారికి తల్లి ఉంది కదా, మొన్నటి వరకు ఆవిడ కూడా ఏదో ఒక విషయం చెబుతూ ఉండేది ఆయనకి. అలా బాల్యం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు తల్లిలో తండ్రిలో ఏదో ఒక ప్రధానమైన విషయాన్ని చెబుతారు. ఆ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం స్మరణలో దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఇన్ని దేవతాశీర్వచనాలతో మొత్తం సమస్త 3 దేవతాశీర్వచనాలతో సమానమైన ఆశీర్వచనం తల్లి దగ్గర నుంచి మనకు వస్తుంది, తండ్రి దగ్గర నుంచి మనకు వస్తుంది. అది ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఉండరు కదా వాళ్ళు అంటే, వాడు ఇక్కడున్నా అక్కడ ఉన్న మన గురించి ఆలోచిస్తారు. ఇప్పుడు హాస్టల్లో పిల్లలు చదువుతూ ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు భోజనం చేసేటప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలు గుర్తొస్తారు కదా, పాపం పిల్లలు తిన్నారో లేదో అని. అలా గుర్తు రాలేదు అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కాదు అని లెక్క. గుర్తొస్తారు ఖచ్చితంగా. ఇలా భోజనం మనం ప్రారంభించాము అంటే పిల్లలు తిన్నారో లేదో అని ఆలోచన వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాతే భోజనం చేస్తాం. అలాగే మన పితృదేవతలు తల్లిదండ్రులు ఇక్కడున్నా అక్కడున్నా మనం ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి పూజలోనూ మాతృదేవోభవ అని చెప్పి పూజను ప్రారంభం చేయడం, ఉదయాన్నే ఒక్కసారి తల్లిదండ్రుల ఫోటో ఉంటే దండం పెట్టడం, లేదంటే ఒక నమస్కారం మాతృదేవోభవ అనుకుంటే సర్వమంగళాలు కలుగుతాయి. ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఆయన కాలేజీకి వెళ్ళే రోజుల్లో మన చైర్మన్ గారు ఏదో వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక గుడికి వెళితే అక్కడ అర్చన చేయడానికి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే పరమ భక్తే కదా ఆయనకి, కూర్చున్నారు. చాలాసేపు కూర్చున్నారు. ఎవరో వీఐపీ వచ్చారు, నువ్వు పక్కకుండా అన్నారు. మళ్ళీ ఇంకో వీఐపీ వచ్చాడు, మళ్ళీ పక్కకుండా అన్నారు. ఇంకో వీఐపీ వచ్చాడు, టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు చేయన్నారు. ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మగారితో నాన్నగారితో చెబుతూ పెద్ద అయ్యాక నువ్వే గుడి కట్టుకుంది కానీ నీ గుడిలోనే నువ్వు వచ్చేసుకుంది కానీ ఆవిడ చెప్పినట్టున్నారు. ఆ మాట పట్టుకుని ఆయన అక్కడ ఒక గుడి, అమెరికాలో ఒక గుడి, ఆంధ్రాలో ఒక గుడి, 2 గుళ్ళు కట్టించేటటువంటి భాగ్యం వచ్చింది. అలాగే ఈ రామకృష్ణ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏదో ఒక బుక్ తయారు చేశారు, దేవతా స్తోత్రాలన్నీ. అందులో అమ్మ మాట అని ఒకటి రాశారు. మా అమ్మ ఏం చెప్పింది అంటే, ఎవరికైనా దానం చేయి, విద్యాదానం చేయి, 10 మందికి మంచిని నేర్పించు అని నేర్పింది మా అమ్మ అని, అది నేర్పుతాము అని ఆ పుస్తకంలో 10 మందికి రాసి పంచిపెట్టారు. ఆ తల్లి చెప్పినటువంటి ఒక్క మాట గుర్తుంటే అది సరళ మంగళాలని ఇస్తుంది. ఆయన రవి గారు ఉన్నారు కదా పక్కని, ఆయన గులాబీ పూలు తెచ్చాడు రోజు, ఇన్ని పువ్వులు. ఇప్పుడు పువ్వులు నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు అలా తెస్తాడు ఆయన. మా అమ్మకు పువ్వులు ఇష్టం అంటే, అందుకని ఇంట్లో చెట్లన్నీ తీసేసి ఒక పువ్వులే పెంచుతాను. ఆ పువ్వులు ఏ భగవంతుడిగా ఇస్తాను, లేకపోతే మా అమ్మ తీసుకుంటుంది అనుకుంటాను చెట్టు దగ్గర అని. అమ్మ కోసం పువ్వులు పెంచుతున్నాను. అలాగే నేనున్నాను. మా నాన్నగారు మాట చెప్పారు, భగవంతుడికి ప్రసాదం చేసి 10 మందికి పంచిపెడితే దానికంటే పుణ్యం ఇంకొకటి లేదురా, యజ్ఞం ఇంకొకటి లేదురా అని చెప్తారు. రెండోది, భగవంతుడు పూజ చేసేటప్పుడు నిష్కామమైనటువంటి మనస్సుతో, నిర్మలమైన భక్తితో, అది శ్రమ, అది డ్యూటీ. మనకు చాలామంది డ్యూటీ అంటారు దీన్ని. భగవంతుడి సేవని డ్యూటీ అనుకునేవాడు మూర్ఖుడు, భగవంతుడి సేవ అనుకునేవాడు ధన్యుడు. అలాంటి సేవ అనుకుని కనుక భగవంతుడి సేవ చేస్తే, ప్రతి భగవంతుడు ఏ సేవ చేసినా ఎక్కడున్నా భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అని చెప్పారు. ఆ మాటని ఎప్పుడు నా జీవితాంతో నేను గుర్తుంచుకుంటాను.
తల్లిదండ్రులు ఏదో ఒక జ్ఞాపకం కనుక మనం గుర్తుంచుకుంటే మనం జీవించినంతకాలం సర్వమంగళాలని సర్వశుభాలని పొందుతాం. అలా అందరికీ ప్రతి మనిషికి తల్లిలో తండ్రిలో చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో విషయం చెప్పే ఉంటారు. దాన్ని కనుక స్ఫురణకు తెచ్చుకుని మా నాన్నకి ఇష్టమైన పనిది, మా అమ్మకి ఇష్టమైన పనిది అని చేయగలిగితే మన జీవితం ధన్యం, మనకు జన్మనిచ్చిన వారి జన్మ ధన్యం. అలాంటి మంగళప్రదమైనటువంటి స్థాయిని కలిగించాలి అని కోరుతూ ఇక్కడ ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క సంకల్పంలో ఒక గుడి కట్టినటువంటి వారిని మనం చూస్తాం. 2 గుళ్ళు కట్టిన మహనీయుడి దగ్గర కూర్చొని మనం పూజలు చేసేటటువంటి భాగ్యం మనందరి సహకారంతో ఈ మంగళాన్ని జరిపించేటటువంటి భాగ్యాన్ని చూస్తూ వెంకటేశ్వర స్వామికి సంకల్ప బలం చేతే ఇది ఏర్పడింది. ఇది మామూలుగా మహేష్ గారు నేను 1 నెల నుంచి చేస్తున్నాను ఈ ప్రాజెక్ట్. ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలని లోపల నుండి ఎవరు వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి రమేష్ గారు చూశారు అనుకోండి, వంశీ గారు ఒకటి చూశారు. ఆ మొత్తం మీద స్వామికి చేయాలి అనుకుంటే ఇది మొత్తం దీనికి అయినటువంటి ఖర్చు కూడా టెంపుల్ కార్డు ఇచ్చారు కదా, మీరు ఆ కార్డు వాడలేదు, ఆయన సొంతంగా పెట్టి ఇది తయారు చేశాడు మహేష్ గారు. అంత మంగళకరంగా నా డబ్బులతో నేను చేస్తాను అని చైర్మన్ గారిని అడగాలి కదా, వస్తువులు కొనేటప్పుడు అన్నాను నేను నా కార్డు వాడతానండి. 2-3-4 సార్లు వెళ్ళాం హోమ్ డిపోకి, ఏది తేవాలి, ఏది బిగించాలి, ఎలా చేయాలి. అలాంటి మంగళప్రదమైన స్వామి మనం ఇచ్చిన దాంట్లో స్వామి కూర్చున్నాడు అంటే, మనం చేసిన దాంట్లో స్వామి కూర్చుని ఉయ్యాల ఊగుతున్నాడు అంటే అంతకంటే జన్మే ఉంది. అలాంటి మంగళప్రదమైనటువంటి స్వామికి ఇప్పుడు శ్రీ పుష్పయాగాన్ని జరిపిస్తాం. మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. కొబ్బరి బండాలి అందరూ చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. అస్య భగవతో దేవదేవస్య గణితానేక విద్యావతారస్య అధ్యాత్మహీనస్య సకల భువన సంరక్షణ విచక్షణ సృష్టి స్థితి సంహార తిరోధానానుగ్రహకారక తిరోధానానుగ్రహకారక శ్రీభూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః త్రిదళ దీక్షాధ్వజారోహణ యథా సంభవ పరివార సమేత బ్రహ్మోత్సవ మహోత్సవాంతే గర్భాదానాక్షే కర్మణి శ్రీ పుష్పయాగాక్షి కర్మ గరిష్ఠే దేవదేవ్యౌ అన్వారబ్ధం కృత్వా ఓం దంపతి ఏవ భవతః తయోగేతౌ వత్సౌ అగ్నిశ్చాదిత్యశ్చ రాత్రేర్వత్సః శ్వేతాదిత్యః అహ్నోగ్నిః తామ్ర అరుణః తా అభిసృష్టౌ దంపతి ఏవ భవతః తయోగేతౌ వత్సౌ ఉష్మా చ నీహారశ్చ వృత్రస్యోష్మా వైద్యుతస్య నీహారః తౌ తావేవ ప్రతిపద్యేతే సేయగం రాత్రి గర్భిణీ పుత్రేణ సంవసతి తస్యా వా ఏతదుల్బణం యద్రాత్రౌ రశ్మయః యథా గోర్గర్భిణ్యా ఉల్బణం ఏవమేతస్యా ఉల్బణం ప్రజయిష్ణుః ప్రజయా చ పశుభిశ్చ భవతి య ఏవం వేద ఏతముద్యంతమపి యంతం చేతి ఆదిత్యః పుణ్యస్య వత్సః అథ పవిత్రాంగైరసః. బాదానముహూర్తస్సు భవంతో మహాంతో గృహంతో శ్రీ పుష్పయాగాన్నిత్యేన దానముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. ధ్యానం ఏకహస్తకటించే వామే శంఖం తథైవ చ దక్షిణే శంఖహస్తం చ ఏకం వైకుంఠహస్తకం పీతాంబరధరం దేవం నానాలంకారశోభితం అలివేలమంగ సంయుక్తం వెంకటేశమహం భజే. శ్రీభూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమో నమః. అథః కూర్మశిలాసీనాం క్షీరోధసిత విగ్రహాం మూలో బీజాంకురాకారాం వరదామభయప్రదాం పాశాంకుశధరాం శక్తిం క్రియామాధారరూపిణీం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగహృధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. శ్రీభూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమో నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి
సమర్పయామి పాదయోః 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 పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి శిరసి స్నాపయామి స్నానం సమర్పయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి అన్ని కాదు అది ఓ కొబ్బరికాయ కొంచెం వెండి కప్పులో కొంచెం పాయసం ఓం ఆధార శక్తి నమః ఓం అనంతాసనాయ నమః దండం పెట్టుకోండి అనంతాసనాయ నమః ఓం కూర్మాయ నమః ఓం వరాహాయ నమః ఓం ధర్మాయ నమః ఓం జ్ఞానాయ నమః ఓం వైరాగ్యాయ నమః ఓం ఐశ్వర్యాయ నమః ఓం ధర్మాయ నమః ఓం జ్ఞానాయ నమః ఓం వైరాగ్యాయ నమః ఓం ఐశ్వర్యాయ నమః ఓం తచ్చదనాయ నమః ఓం తచ్చదనాయ నమః ఓం తామసాయ నమః ఓం రాజసాయ నమః ఓం సాత్వికాయ నమః ఓం కృతయుగాయ నమః ఓం త్రేతాయుగాయ నమః ఓం ద్వాపరయుగాయ నమః ఓం కలియుగాయ నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం క్లీం కేశవాయ నమః ఓం కల్లాయ నమః ఓం బీజాయ నమః ఓం గుణాయ నమః ఓం నరాయ నమః ఓం కుతలాయ నమః ఓం కేసరేభ్యో నమః ఓం కర్ణికాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం విద్యాశద్వర్ణ బీజాఢ్యాయ సర్వతత్వస్వరూపాయ కర్ణికాయ నమః ఓం వామాయ నమః ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ఓం రౌద్ర్యై నమః ఓం కాళ్యై నమః ఓం కలవికరణ్యై నమః ఓం బలవికరణ్యై నమః ఓం బలప్రమథన్యై నమః ఓం సర్వభూతలవణ్యై నమః ఓం మనోన్మణ్యై నమః ఓం సూర్యమండలాయ నమః సూర్యమండలాధిపతయే ఓం బ్రహ్మణే నమః ఓం సోమమండలాయ నమః సోమమండలాధిపతయే ఓం విష్ణవే నమః ఓం శక్తిమండలాయ నమః శక్తిమండలాధిపతయే ఓం ఈశ్వరాయ నమః ఓం సువృత్తమండలాయ నమః సువృత్తమండలాధిపతయే ఓం సదాశివాయ నమః ఓం సదాశివాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః పూజాం సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దీపం దర్శయామి మామి ప్యాకెట్లో ఉండే బనానాస్ తీసి ప్లేట్లో పెట్టి సమర్పయామి నైవేద్యం భూర్భువస్సువః అందరూ స్వామికి ఆఫర్ చేయగల ఆ బనానాస్ రెండు ఓం భూర్భువస్సువః సుతవరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ అతంత్వా సత్యేన పరిషించామి ఇతి శ్రీ భూషణ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమో నమః నారికేళ చూర్ణ సహిత క్షీరాన మహానివేదనం సమర్పయామి ఓం ఒక 20 minutes 15 minutes మంగళం గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపదముక్కలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద ఆత్మప్రదక్షిణస్కారం శ్రీభూషణ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరద భవతు దండం ఇది తీసేయండి
ఉంటే వాటి తీసుకొచ్చి ఆసనం తెచ్చుకున్నాను. ఏదండి సరే నడుచుచునుండు అని చరణంబులకే రాళ్ళతారు చేసేవాడు కదా కొంచెం అంతే. తిరుపతిలో ఉద్యోగ సేవ జరిగాడు అక్కడ ఉంటే ప్రధాన అర్చకుడు కూర్చుంటాడు, కూర్చున్నాడు ఒక కూర్చోవాలి. దండం పెట్టుకోండి. ఓం స్వస్తి దేవదేవోత్తమా దేవతా సర్వభౌమా శ్రీమద్ఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకా వేద వేదాంత వేద్య పురాణ పురుషోత్తమా హే దివ్యమంగళ విగ్రహ. ఇందాక అన్నాను కదా వేదము అని. వేద వేదాంత వేద్య, వేదము వేదాంగాలు అని ఉంటాయి. మొత్తం అన్నింటిలోనూ మహనీయుడు కాబట్టి ఆయనకి రానిదే ఉంది. అందుకనే చెప్తున్నారు దేవదేవోత్తమా దేవతా సార్వభౌమ శ్రీమద్ఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక వేద వేదాంత వేద్యా పురాణ పురుషోత్తమా హే దివ్యమంగళ విగ్రహ శ్రీభూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిందవ త్రిదిన దీక్షా సమన్విత బ్రహ్మోత్సవ మహోత్సవాంతే చతుర్వేద శ్రవణ ప్రీతమానసా చతుర్వేద పారాయణమవధారయ తేషాం ప్రథమతః హే ఋషిగణవంద్యా అర్గ్వేదమవధారయ. అది పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఓం అగ్నిమీలే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృద్విజం హోతారౌ రత్నధాతామౌ. 4 వేదాలు వినిపిస్తారు స్వామికి. ప్రశాంతంగా ఆయన ఊంజీల సేవ చేస్తూ ఉంటే అన్నమాచార్య కీర్తనలకి పొంగిపోతాడు కదా, దానికంటే 10 రెట్లు పొంగిపోతాడు వేదం చెబుతూ ఉంటే. అలాంటి వేదాన్ని స్వామికి వినిపిస్తున్నాను. ఓం దీర్ఘతమా మామతేయో మామతేయో దీర్ఘతమా దీర్ఘతమా మామతేయో జుర్వాంగ్ జుర్వాంగ్ మామతేయో దీర్ఘతమా దీర్ఘతమా మామతేయో జుర్వాంగ్ దీర్ఘతమా ఇతి దీర్ఘతమాః మామతేయో జుర్వాంగ్ జుర్వాంగ్ మామతేయో మామతేయో జుర్వాంగ్ దశమే దశమే జుర్వాంగ్ మామతేయో మామతేయో జుర్వాంగ్ దశమే జుర్వాంగ్ దశమే దశమే జుర్వాంగ్ జుర్వాంగ్ దశమే యుగే యుగే దశమే జుర్వాంగ్ జుర్వాంగ్ దశమే యుగే దశమే యుగే యుగే దశమే దశమే యుగే యుగ ఇతి యుగే అపామర్థమర్థమపామపామర్థం యతీనాం యతీనామర్థం మపామపామర్థం యతీనాం అర్థం యతీనాం యతీనామర్థమర్థం యతీనాం బ్రహ్మ బ్రహ్మ యతీనామర్థమర్థం యతీనాం బ్రహ్మ
यतीनां ब्रह्मा ब्रह्मा यतीनां ब्रह्मा भवति भवति ब्रह्मा यतीनां ब्रह्मा भवति ब्रह्मा भवति भवति ब्रह्मा ब्रह्मा भवति सारथिः सारथिः भवति ब्रह्मा ब्रह्मा भवति सारथिः भवति सारथिः सारथिः भवति भवति सारथिः सारथिरिति सारथिः गोविन्दा आ देवदेवोत्तमा देवता सर्वभौमा श्रीमद् ब्रह्मांड नायिका वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तमा हे दिव्य मंगल विग्रह श्रीभूषमेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिन् तवाच ब्रह्मोत्सव महोत्सवांगत्वेन तृतीय दिवसे सायंकाले उज्जैन सेवा महोत्सवांगत्वेन यथाशक्ति दीपालंकरण सेवा महोत्सवांगत्वेन अर्ग्वेद श्रवणानन्तरो यज्ञ फलप्रदा यजुर्वेदमवधारया ओम इषेत्वा वायवस्थ देवोपस्सविता प्राप्यत श्रेष्ठतमा जगन्मना आप्यायध्वमग्र्या देव भागमोज्जस्वते प्रजापतेन नमेव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागजगो सौरुद्रस्य हेतः परिवारुणक्तध्रुवा अस्मिन् गोपदौ स्यादबह्वेन यजमानस्य पशून् पाहि ओम प्रजाकामा अचिन्वता चिन्वत प्रजाकामा अचिन्वत तस्ततो चिन्वत प्रजाकामा अचिन्वता ततः प्रजाकामा इति प्रजाकामाः अचिन्वत तस्ततो चिन्वता चिन्वततो वै ततो चिन्वता चिन्वततो ततो वै ततस्ततो वै ते वै ततस्ततो वै ते सहस्रगो सहस्रन्ते वै सहस्रगो सहस्रं पुत्रान् सहस्रगो सहस्रं पुत्रान् विन्दन्त पुत्रान् सहस्रगो सहस्रं पुत्रान् विन्दन्त सहस्रगो सहस्रं पुत्रान् विन्दन्त पुत्रान् विन्दन्त प्रथते विन्दन्त पुत्रान् विन्दन्त प्रथते अविन्दन्त प्रथते विन्दन्त प्रथते प्रजया प्रथते प्रजया पशुभिः प्रजया प्रथते प्रजया पशुभिः प्रजया पशुभिस्तान् पशुभिः प्रजया पशुभिस्तान् प्रजयेति प्राजया पशुभिस्तान् मात्रान् तान् पशुभिस्तान् मात्रान् तान् मात्रामाप्नोत्याप्नोति मात्रान् तान् मात्रामाप्नोति मात्रामाप्नोत्याप्नोति मात्रामाप्नोति यामाप्नोति मात्रामाप्नोति आप्नोति यामाप्नोत्याप्नोति यान्ते यामाप्नोत्याप्नोति यान्ते ते यान्ते गच्छन्ते यान्ते गच्छन्ते ते गच्छन्यो गच्छन्ते ते गच्छन्यः अगच्छन्यो गच्छन्य एवं यो गच्छन्य एवं यो एवं विद्वान् एवं विद्वानेतमेतं विद्वानेतमेतं विद्वानेतमग्निमेतं विद्वानेतमग्निं एतमग्निमेतमेतमग्निं चिनुते अग्निमेतमग्निं चिनुते अग्निं चिनुते चिनुत इति चिनुते गोविंदा देवदेवोत्तमा देवता सर्वभौमा श्रीमद् ब्रह्मांड नायिका वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तमा हे दिव्य मंगल विग्रह श्रीभूषमेत श्री वेंकटेश्वर स्थान ब्रह्मोत्सव महोत्सवांगत्वेन तृतीय दिवसे सायंकाले यथाशक्ति दीपोत्सव श्री पुष्पयाग महोत्सवांगत्वेन यजुर्वेद श्रवणानन्तरं स्वर्गस्थित्यन्तकारका सामवेदमवधारय अग्नायाहि वेतये गृणानो हव्यदातये निहोता
तस्य बर्हिषि स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सर्वभौमा श्रीमद्खण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तमा हे दिव्यमंगल विग्रह श्रीभूषणेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनव ब्रह्मोत्सव महोत्सवांगत्वेन तृतीय दिवसे सायंकाले दीपालंकरण सेवा श्री पुष्पयाग महोत्सवांगत्वेन सामवेद श्रवणानन्तरम् अधर्वण वेदमवधारया ओम शन्नो देवी रभिष्टया वो भवन्तु भेतये शम्योरभिस्रावन्तु नः स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सर्वभौमा श्रीमद्खण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तमा हे दिव्यमंगल विग्रह श्रीभूषणेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनव चतुर्वेद श्रवणानन्तरं भाषणमवधारया ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவை குஜாத்து நீராடினாள் தீங்கின்னினாள் இல்லாம் திங்கள் மும்மாதி பெய்து ஓங்கி பெரும் சென்னொரோடு கயிறுகள பூங்கி வளை போதில் பொடிவண்ணு கண்படுப்ப தேங்காரின் முக்கிரம் துஷித்த முறை பத்தி வாங்க குடநிறக்கம் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிகந்தே ஏலோரம் பாவாய் हरि ओम स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सर्वभौमा श्रीमद्खण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तमा हे दिव्यमंगल विग्रह श्रीभूषणेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनव चतुर्वेद श्रवणानन्तरं भगवद्गीता पारायणमवधारया ఎక్కడో స్వామి దగ్గర చేస్తా అన్నారు కదా ఆవిడ ముందు స్వామి దగ్గర చేయిస్తా अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् मन्मया मनभक्ता నాగా కంగారు పడుతున్నారు सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ యోగాన్ని భగవంతుడు ఎలా ఇస్తాడో ఎవరికి తెలియదు ఆయన ఇచ్చేటటువంటి యోగం అలా ఉంటుంది గోవింద గోవింద స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सुधनाः सन्तु जीवन्तु शतदां शतम् దండం పెట్టుకోండి ఒకసారి అందరూ లేచి నిలబడి అవి ఆ నాలుగు అందరూ ఒకసారి లేవడం చైర్మన్ గారు పెట్టేసి పెట్టేసి ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా పైకి ఎక్కడానికి అక్కడ ఒకటి ఉదయం సహా మనం అన్ని దేవతా విగ్రహాలకి ఈ పట్టలు కొట్టాం. అష్టోత్తర కలశాభిషేకం చేసాం, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసాం, చక్ర స్నానం చేసాం, ఆనందించాం. కలశాభిషేకం చేసినప్పుడు కలశాభిషేకం అయిన తర్వాత హరిద్రోదకం వేశాం.
పసుపు నీళ్ళు వేసాం. అది వేయడం మనం ఎక్కడ చూడము. ఎందుకు చూడము అంటే పసుపు నీళ్ళు కనుక వేస్తే మళ్ళీ ఆ విగ్రహాలను శుద్ధి చేయడానికి చాలా శ్రమపడాల్సి వస్తుంది. ఆ పసుపు నీళ్లు హరిద్రోదకం పడితే సర్వ మంగళాలు విగ్రహంలో ప్రవేశిస్తాయి. కానీ చాలా రేరుగా చూస్తాం. అక్కడ చూడమనుకోవచ్చు కానీ చాలా రేరుగా చూస్తాం. కలశాభిషేకం ఒక్కటి చేసి వదిలేస్తారు తప్ప మళ్ళీ హరిద్రోదకం వేసే లక్షణం ఉండదు. కానీ అలాంటి హరిద్రోదకాన్ని కూడా వేసి ఇన్ని దేవతా విగ్రహాలు మళ్ళీ అందరినీ మళ్ళీ పవిత్రంగా శుద్ధి చేసి మళ్ళీ పవిత్ర వస్త్రాలు చేసి మళ్ళీ ఆ టేబుల్స్ అనేది శుద్ధి చేసి నవగ్రహాలతో సహా ఆంజనేయ స్వామితో సహా అన్నింటినీ శుద్ధి చేయగలిగాడు స్వామి. ఒక్కడే స్వామి చేయించాడు, మా చేత చేయలేదు. అలాంటిది చేస్తూ మళ్ళీ ఇంత ప్రాజెక్ట్ చేయించాడు. అది భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం మాత్రమే. ఇప్పుడు ఇంకొకటి పొద్దున్న చైర్మన్ గారు ఒకటి చెప్పారు. మన టెంపుల్లో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం, తెలుగులోనే జరుగుతున్నాయి పూజలు అని ఎవరో కంప్లైంట్ చేస్తారు. సహజం అది. ఎవరికి అర్థం కాదు. నేను గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళా, నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. కంప్లైంట్ చేద్దామంటే కూడా అర్థం కాలేదు నాకు వచ్చేసింది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు రెండు ప్రధానమైన అంశాలు ఏమిటి అంటే, వేదం వచ్చిన వాడికి వేరే భాష ఏది రాదు, వాడు మాతృభాష తప్ప. వాడు వేదం నేర్చుకోలేదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగాడు అంటే వాడికి వేదం రాదు అని లెక్క. వేదం వచ్చింది అంటే ఆంగ్లం నేర్చుకునే అవకాశం లేదు వాడికి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మీరందరూ మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ నేను 1 సంవత్సరం చేసిన కోర్సుతో సమానం. మీరు చిన్నప్పుడు 8వ తరగతిలోనో 6వ తరగతిలోనో నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుంటుందా? ఇప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి అవసరమైనవేవో, మిగిలినవన్నీ ఉంటాయి పుస్తకాలు. కానీ నాది మొదటి శ్రీ గురుభ్యో నమః నేర్చుకున్న లగాయతు లాస్ట్ 12వ సంవత్సరంలో హరి ఓం తత్సదం నేర్చుకునే వరకు పుస్తకంలో ఉండే మొదలు పుస్తకంలో ఉండాలి. అలా ఉండగలిగినటువంటి విద్య వేద విద్య. అలాంటి విద్య నేర్చుకుని నేను మన టెంపుల్లో మోస్ట్లీ 90% తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడడానికి దానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు కావాలా, వేదంగా మాట్లాడేవాడు, వేదం చెప్పగలిగిన వాడు కావాలంటే ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు చైర్మన్ గారు. నిర్ణయించుకుని స్వామికి వేదం మాట్లాడగలిగిన వాడు, స్వామికి వేదంతో సేవించగలిగిన వాడు కావాలి అని వేదం కలిగినటువంటి నన్ను నాకు సహచరంగా శ్రీధర్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు తప్పితే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. డియర్ డివోటీస్ అంటే అయిపోదు కదా. అక్కడ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి డియర్ డివోటీస్ కాదు, స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నీ కోసం భక్తుడు వచ్చాడు, ఆయన నిన్ను మొరపెట్టుకుంటున్నాడు, ఆ మొరపును విని ఆ మొర తీర్చు అని చెప్పగలగాలి. ఎవరికి? స్వామికి చెప్పగలిగిన భాష ఏది? సంస్కృత భాష. అది ఎక్కడుంది? వేదంలో ఉంది. అది తెలుసున్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేకపోయినా వేదం చదివిన వాడిని కాబట్టి రుణానుబంధంగా ఉంది కాబట్టి నన్ను తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టి 2 కంప్లైంట్లు వచ్చినా చేద్దామని సరిపెడుతున్న కారణం ఏమిటి అంటే, స్వామికి ప్రధానంగా ఒక నలుగురికి అసౌకర్యం కలగొచ్చు. నేను మాట్లాడే మాటలు అర్థం కాగలగా. ఆవిడ పక్కన ఉంది గుజరాతీ ఆవిడ. బ్రహ్మోత్సవాలు మొదటి రోజులు వచ్చింది. నేనేం చెప్పాను ఆవిడకి అర్థం కాదు. కానీ 3 రోజులు కంకణం కట్టుకుని నేను కూర్చుంటాను. బ్యూటిఫుల్ పూజ పండిట్జీ అని చెప్పింది ఆవిడ. పూజ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అందుకంటే అర్థమయ్యేది నేను మాట్లాడే మాట ఆవిడకి అర్థం కాకపోవచ్చు. కానీ బ్రహ్మాండంగా భగవంతుడిని సేవిస్తున్నామనే మనస్సుతో ఉంటే కనుక అర్థమవుతుంది. ఏ పండితుడిని చూడండి, వాడు పండితుడు అంటే వాడు వేదం మాత్రమే చెప్పగలుగుతాడు. ఒక ట్రాక్ మీద 2 ట్రైన్స్ నడవు కదా. నేను వేదం ట్రాక్ మీద ఉన్నాను, నాకు ఇంగ్లీష్ ట్రాక్ లేదు అక్కడ. ఒక ట్రాక్ మీద 2 ట్రైన్స్ నడిస్తే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. నాకు యాక్సిడెంట్ జరగకుండా నా వేదం ట్రైన్ పూర్తిగా సంపూర్ణంగా పట్టాల మించి గమ్యం చేరిపోయింది. కాబట్టి అలాంటి నన్ను పెట్టుకుని ఆయన 2 ఇబ్బందికరమైనటువంటి స్థితి లేకుండా ఇంకొకటి చెప్పారు, ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే ఫ్రంట్ డెస్క్ దగ్గర చెప్పండి, లేదంటే అక్కడ ఒక సజెషన్స్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, అందులో రాసి పెట్టండి. గూగుల్లోనూ మనకి అక్షరాలు వచ్చు కదా, మనకి గూగుల్ ఉంది కదా, గూగుల్లో పెట్టేయాల్సినంత అవసరం ఏం లేదు. గూగుల్లో పెట్టేయాల్సినంత అమంగళం ఏం జరిగిపోవట్లేదు. మంగళప్రదమైనటువంటి క్షేత్రంలో స్వామికి ఇష్టమైనటువంటి వేదస్వరంతో స్వామికి ఇష్టమైనటువంటి ధ్యానంతో నడిపింపబడుతోంది తప్ప 4 పూజకు సంబంధించిన మాటలు తెలుగులో వస్తున్నాయి తప్ప స్వామికి శ్రీలగాయత తత్సత్ వరకు అని సంస్కృతం మాటలే. అందులో ఇంగ్లీష్ మాటలు వాడడానికి లేదు, ఉర్దూ మాటలు వాడడానికి లేదు. అలాంటి మంగళప్రదమైనటువంటి స్వామికి వేదంతో అర్చన జరిగితే మీరు చాలా క్షేత్రాల్లో చూస్తారు. ఆ టెంపుల్కి ఆదాయం వచ్చి పూజలు, వాళ్ళకి ఆదాయం వచ్చి పూజలు అర్చనలు మాత్రమే జరుగుతాయి.
భక్తుల కోరికలు నెరవేర్చడానికి స్వామిలో ఏ శక్తి ఉండాలో అలాంటి పూజలు జరిగే క్షేత్రాలు తక్కువ ఉంటాయి. అంత బిజినెస్. ఇక్కడ బిజినెస్ కాదు, ఇది కేవలం స్వామిని సేవించాలి, జ్ఞానాన్ని పొందాలి, జ్ఞానాన్ని పట్టుకెళ్ళాలి అనేటటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి ప్రమాణంతో ఈ క్షేత్రం నడిపింపబడుతోంది. అర్థం కానివాడు పెద్ద మనస్సుతో అర్థం చేసుకుని తరించండి. ఒకే రోజున నా చిన్న కొడుక్కి పెద్ద కొడుక్కి గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే నేను మా ఆవిడ వెళ్ళాం. ఆవిడకి ఏమైనా అర్థమైందేమో కానీ నాకు వాడి పేరు తప్ప ఇంకేమీ అర్థం కాలేదు. అయినా సరే నేను అప్పట్లో కొట్టి వచ్చేసాను. అది నాకు సాక్షరం. అలాగే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాడిని అడిగాను ఏం చెప్పారు కానీ వాడు చెప్పాడు. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమందికి అసౌకర్యం కలిగినా స్వామికి సౌకర్యం కలగాలి, స్వామికి మంగళం జరగాలి అని ఆయన ఇక్కడ నన్ను పెట్టాడు తప్ప 4 ఇంగ్లీష్ మాటలు మాట్లాడేవాడు నాకంటే సగం శాలరీకి వచ్చి కూర్చుంటాడు. అది గమనించి కంప్లైంట్లు గూగుల్లో కాకుండా ఆ ఫ్రంట్ హౌస్ దగ్గర మేనేజర్ గారికో వారికో తెలియజేయండి. అందరికీ మంగళం కలుగుతుంది, అందరికీ శుభం కలుగుతుంది. స్వామిని సేవిస్తే శుభం కలుగుతుంది. 3 రోజులు ఆవిడే నిదర్శనం. ఒక్క సెకండ్ మిస్ అవ్వకుండా కూర్చుంది. నేను మాట్లాడే మాట ఏది అర్థం కాలేదు, పూజ అర్థమైంది. మంగళాన్ని శుభాన్ని పొందారు. శుభం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః. శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లలితా సహస్రం చదువుతున్నాం, విష్ణు సహస్రం చదువుతున్నాం. మనకి ఎవరు అర్థమవుతుందా? చదువుతున్నాం, చదవాలి. పూజ అంతే. గోవింద గోవింద. అందరూ ఇలా చేరినదిగా. ఇప్పుడు మన కింద నుంచి కాదు స్వామి, ఈ స్వామి మనం సేవించే స్వామి. ఇలా పైకి వచ్చి మీ చేతిలో ఉండే పుష్పాలు స్వామి దగ్గర సమర్పించి ఒకసారి ఇలా ఊంజీల సేవలు ఇలా ఊపి 2 స్టెప్స్ ఏర్పాటు చేశారు. అలా వచ్చి ఆ పక్క నుంచి దివండి. నాకు నెంబర్ 3 అలా కాదండి, మొత్తం వేసేది. ఒకసారి అందరికీ కొంచెం కొంచెం పూట నేను అదే
శోభనమే 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 వైభవపుర పావనమూర్తి శోభనమే 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 వైభవపుర పావనమూర్తి శోభనమే శోభనమే దేవదానవుల ధీరతను ధావతి పడివాకి తరువుగను దేవదానవుల ధీరతను ధావతి పడివాకి తరువుగను శ్రీమణి తామణి చలది పెళ్ళాడిన శ్రీ వెంకటగిరి శ్రీనిధి శోభనమే 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 వైభవపుర పావనమూర్తి శోభనమే 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 వైభవపుర పావనమూర్తి శోభనమే 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 ఇంకోటి 3 నెంబర్ 3 ఉంది కదా 3 పెట్టావు 2 పెట్టిస్తే 1 పెట్టు మరి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం పాటలు పెట్టాలి నెంబర్ 1 పెట్టుకోండి 1 పెట్టు